فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات ومنون إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في صفوف الأولات ندخل مع طه وآله في صفوف الأولات ندخل مع طه وآله في صفوف الأولات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأنهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اسن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاكتار فنسترزق برزقك ونستعتب شرار خلقك ونشتغل بها من من أعطانا ونبذل بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلى لك فسؤالنا عن الحاجة إليك بجودك وقرب فضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغننا بفضلك من سيبقى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم مسكك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجعنا عن التعر إلى أحد من خلقك واجعل لهم إليه طريقا سلما غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجعل الحرام حيث كان وأين كان وعند من كن وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف وجوههم قلوبهم حتى نتكلم إلى فيما يرضيك ونستعين بنعمتك لا فيما تفضل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحوها وإن كان خاطئة فتجاوز عنها وإن كان عاطة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مالك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم رب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات
والآفات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وساخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخت النار لإبراهيم، وسخت الجبال والحديد لداود، وسخت الريح والشياطين والجن لسليمان. وساخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وساخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، وحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واتمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المدي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعينت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم. هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر عرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا.
بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك وعرفني الطريق اليك وهون علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم سلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي يا لطفي يا لطيف صنعي يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقارب علينا المسافات وسلمنا من العلال والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hajjal Rahman bin Isa Auladul Fikir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali wa Syekh Abu Bakar bin Salim Masyana Habibun Sinhin wa Nasyana Darabun Salihin wa usuli mafuri jami sadatina Abi Ali wa usuli mafuri Musmailu Irham Muhammad Nabi bin Umar Al-Jawi Bismillah Syekh Hambuddin Ahmad Nabi Muhammad bin Hajar As-Saqalani Bismillah Syekh Muhammad Rashid al-Banjir Maula Kalafin Muhammad Zain Abdul Ghani Malau Sukum Quran wa yuli darajati fil jannah wa yukathiru min mathubahihim wa yidu ilana min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi nafatihim fi dini wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaghdifu idza syaa fi qulubil muridin law'ata al-iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin huwa aidah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mujtaba al-mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, terutama saat Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki atas kita sebuah kebaikan, sehingganya Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar terasa ringanlah kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang di dalamnya mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua, baik jiran kita, keluarga, mendapat rahmat dari Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dijadikan sebaik-baik umat, berkat beliaulah kita dijadikan sebagai umatul marhumah, umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan salawat yang kita panjatkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sebuah bukti bahwa kita benar-benar mencintai baginda Rasul, sehingga kelak kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah, qala musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi'ulumihi fi dharain, amin, radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Qala Umar radhiyallahu anhu, saya kita sampai kemudian dari kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi, yang mana kemudian beliau menukil sebuah hikmah, yang mana hikmah ini berasal dari Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, bahwasanya beliau mengatakan, innallaha ta'ala katama sittah fi sittah, Allah menyembunyikan 6 perkara di 6 perkara yang lainnya. Yang pertama sudah kita bahas bahwa asalnya Allah Subhanahu wa taala katama ridha fi ta'ah, Allah simpan ridhanya Allah di dalam setiap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katamal ghadab fi ma'siyah, dan Allah kemudian simpan murkanya Allah Subhanahu wa taala di setiap perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan, Allah sembunyikan yang namanya Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan itu di bulan Ramadan. Kemudian wa katama auliyahu fi ma bainan nas, dan Allah sembunyikan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di antara para manusia. Wa katal mautu fil umur, dan Allah sembunyikan yang namanya maut atau kematian itu di dalam setiap umur manusia. Maka yang terakhir kemudian beliau mengatakan wa katama salatal wusta fi salawat, dan Allah sembunyikan yang namanya salatul wusta itu fi salawat di setiap sembahyang 5 waktu.
Jadi di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hafidzu 'alas salawati was salatil wusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa hafidzu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah, kata Allah Subhanahu wa taala, hafidzu 'alas salawat. Jagalah, kata Allah, atau peliharalah, kata Allah Subhanahu wa taala, atau ujar Allah taala, dawimu, yakni kemudian teruslah kita mengerjakan alas salawat, yakni sembahyang yang 5 waktu. Wasalatil wusta, kemudian Allah mengkhususkan wasalatil wusta, yakni kemudian salatul wusta. Maka dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi sudah jelas, sebelum Allah kemudian memerintahkan kita menjaga salatul wusta, sebagaimana kemudian yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, wa khatamas salatul wusta, Allah sembunyikan yang namanya salatul wusta itu fil salawat, di antara sembahyang 5 waktu. Maka sebelum kemudian kita diperintahkan untuk menjaga salat yang wusta tadi, ataupun kemudian sebelum kita memperjelas apa itu salatul wusta, maka terlebih dahulu di dalam firman-Nya Allah mengatakan hafidzu 'alas salawat. Allah memerintahkan kepada kita untuk terlebih dahulu kita menjaga yang namanya salawat, atau kemudian sembahyang 5 waktu. Jadi sembahyang 5 waktu kemudian kita diperintahkan untuk betul-betul menjaganya, betul-betul untuk kemudian memperhatikan sembahyang 5 waktu. Jadi kita kemudian harus bagaimana kita kemudian betul-betul kemudian menjaga yang namanya sembahyang 5 waktu. Karena yang namanya sembahyang 5 waktu itulah adalah dasar atau pondasi di dalam agama kita. Sehingga kemudian dikatakan rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, kita bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan baginda Rasul adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, kata di dalam rukun Islam dikatakan wa iqamus shalah, yakni kemudian mendirikan salat. Jadi terlebih dahulu kemudian setelah kita bersyahadat, maka Allah perintahkan kemudian untuk kita menjaga yang namanya sembahyang. Dikatakan wa iqamus shalah atau tuqimus shalah, yang artinya kemudian bukan hanya mendirikan tetapi kemudian mendirikan secara terus menerus. Jadi bukan kemudian sekali 2 kali atau kemudian hari ini sembahyang, esok ada, itu kada. Artinya kemudian setiap waktu itu kita jaga yang namanya sembahyang 5 waktu. Maka sebelum kita kemudian membahas lebih lanjut apa itu kemudian yang namanya salatul wusta, maka terlebih dahulu kita kemudian mengenali apa yang namanya sembahyang. Jadi sembahyang itu dikatakan di dalam kitab fikih dikatakan bahwa as-shalah, yang namanya salat itu as-salatu lughatan, yang namanya salat menurut bahasa, artinya secara bahasa diartikan sebagai as-shalah, yakni ad-du'a. Jadi setiap kita kemudian berdoa kepada Allah itu dikatakan sebagai salat. Itu menurut bahasa. Sedang kemudian di dalam istilah fikih dikatakan bahwa yang namanya salat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamun bitaslim wa ghaliban. Artinya kemudian yang namanya sembahyang itu jar kemudian aqwalun wa af'alun. Jadi di dalam sembahyang itu jar ada yang namanya af'al, ada yang namanya aqwal, atau kemudian ada gawian di dalamnya, ada kemudian ucapan atau zikir di dalamnya, yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ghaliban, kebanyakan. Kenapa dikatakan kebanyakan? Karena ada beberapa salat yang kemudian kededa gerakan di dalamnya. Seperti apa misalnya? Seperti sembahyang fardu kifayah ujar kita, atau sembahyang jenazah. Karena di dalam sembahyang jenazah kita hanya melakukan takbir dan takbir. Tidak ada di dalamnya kemudian yang kayak ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, kededa. Maka itu kemudian dikatakan keluar dari, makanya termasuk dari ghaliban. Jadi keluar dari kata ghaliban tadi. Artinya ada yang kemudian kededa gerakan di dalamnya. Adapun kemudian ada gerakannya tapi kededa perkataannya, kededa zikirnya, kededa bacaannya. Yaitu apa? Ini kemudian salatnya orang bisu. Orang bisu kan kededa nih suaranya. Maka bisa jadi kemudian gerakannya ada tapi ucapannya kededa. Maka kemudian namanya salat itu pastilah kemudian di dalamnya ada gerakannya, ada bacaannya, kemudian dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam.
maka itulah yang dikatakan sebagai salat. Maka ini menjadi sebuah pondasi kita bahwa jika ada orang yang mengatakan, yang mengartikan salat bukan seperti itu, maka itu sudah kita pastikan ya ini bukan salat menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ikan apian jar ada ajaran baru jar bahwa sembahyang dia cukup ingat sudah sembahyang, kada itu bukan, itu lain sembahyang. Atau kemudian jar sembahyang itu kemudian misalnya kemudian gawiannya misalnya nih duduk kemudian sambil mengingat Allah, itu sudah sembahyang, itu lain sembahyang. Karena yang namanya sembahyang itu tadi ada bacaan di dalamnya, ada gerakan di dalamnya, dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itulah yang dimaksud dengan sembahyang. Maka inilah yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'alas salawat. Jagalah, kata Allah Subhanahu wa taala, sembahyang yang 5 waktu. Ini sembahyang yang sebagaimana dijelaskan oleh ulama-ulama fikih bahwa dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, dan di antara takbir dan salam tadi ada bacaannya, ada gerakannya. Nah, selain itu kemudian kalau kita ajar, oh cukup ingat, oh cukup duduk, ini segala macam itu sudah dikatakan sebagai salat, maka kita pastikan itu bukan salat menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun kemudian banyak orang yang mengikut di dalamnya. Karena zaman akhir zaman ini pian banyak orang yang kemudian kepada oh ini Ahlussunnah wal Jamaah, oh sembahyangnya cukup ingat segala macam. Jangan sampai kita tertipu sehingga kita ikut kemudian dalam ajaran yang sesat, maka kita sesat, naudzubillah wal iyadzubillah. Maka itulah dasar kita kenali salat kita. Kalau kita sudah kenal kemudian salat kita, dasarnya kita tahu, maka kita tidak akan pernah salah di dalam memahami yang namanya salat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan hafidhu 'ala salawat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian jagalah salat 5 waktu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa salatil wusta, kemudian Allah melanjutkan, dan sembahyang yang salatul wusta atau as-salatul wusta. Maka salatul wusta ini kemudian masih menjadi sebuah misteri di antara para ulama. Sehingganya banyak kemudian para ulama yang menafsirkan ayat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa ada yang mengatakan di antara ulama dan sahabat yang kemudian berbeda pendapat, sehingganya banyak mereka yang mengatakan bahwa yang namanya sholatul wusta itu adalah sholatul fajr, bahwa itu adalah sembahyang subuh. Ada yang mengatakan bahwa anha sholatul duhur, ada yang mengatakan itu adalah sholat duhur, karena pas di tengah, artinya wusta itu adalah artinya tengah, jadi sholat pertengahan. Ada yang mengatakan wusta itu artinya sholat pertengahan, artinya kemudian dikatakan bahwa ketika dikatakan sebagai sholat duhur, bahwa karena ini dikerjakan pada tengah hari. Maka kemudian mereka berpendapat bahwa salatul wusta adalah yang namanya kemudian sembahyang duhur. Sebagian ulama kemudian mengatakan bahwa itu adalah sembahyang isya. Dan kemudian ada seorang sahabat mengatakan, Gala Qubailsah, ada seorang sahabat yang bernama Qubailsah bin Duaib mengatakan bahwa hiya salatul maghrib, bahwa itu adalah sembahyang maghrib. Kenapa dikatakan sembahyang maghrib? Karena kata beliau, li'annaha wastun laisa biaqali wala aktsariha. Jadi yang dikatakan salat maghrib karena jasidin salatnya pertengahan, kada banyak kada sedikit. Kan karena di dalam sembahyang 5 waktu ada sembahyang subuh 2 rakaat, ada sembahyang isya, asar, duhur 4 rakaat. Jadi kan ada 2 dan ada 4. Maka ada kemudian sembahyang maghrib yang 3 rakaat pertengahan, jumlahnya antara sembahyang subuh yang 2 rakaat dan sembahyang duhur, asar dan isya yang kemudian 4 rakaat. Jadi jumlah rakaatnya 3 di antara 2 dan 4. Maka Qubail mengatakan itulah yang kemudian dikatakan sebagai salat maghrib. Namun wadhahaba jumhur, sebagian ulama atau kebanyakan dari ulama itu sepakat bahwa yang namanya salatul wusta itu adalah annaha salatul asar, ini sembahyang asar. Jadi kebanyakan ulama dari dalil-dalil yang kemudian seperti dikatakan baginda Rasulullah SAW di dalam hadis misalnya, atau dari kemudian ayat sebab nuzul ayat yang kemudian banyak riwayat yang mengatakan, sehingganya kebanyakan ulama mengatakan bahwa salatul wusta atau sembahyang wusta itu adalah sembahyang asar.
Namun itu hanyalah praduga. Artinya mereka kemudian melihat dari dalil-dalil yang kemudian seperti asbabun nuzul atau seperti misalnya yang sabda dari baginda Rasulullah SAW atau dalil-dalil yang lainnya, maka mereka menyimpulkan, ada yang menyimpulkan sembahyang subuh, ada yang menyimpulkan sembahyang maghrib, ada yang mengatakan sembahyang asar, maghrib dan isya. Maka pendapat inilah yang mengatakan bahwa dari situlah kita tahu bahwa itu hanyalah kemudian perkiraan dari mereka para ulama yang mereka kemudian berijtihad meyakini bahwa inilah yang dikatakan sebagai salatul wusta. Namun hikmahnya adalah bahwa bagaimana seharusnya kita kemudian menjaga salat 5 waktu agar sekiranya mungkin nih misalnya kita yang kemudian mengikuti ulama yang mengatakan bahwa itu adalah salat subuh, maka kita harus menjaga salat subuh. Atau kemudian mereka yang mengatakan itu adalah salat duhur, maka kita kemudian harus menjaga salat duhur. Maka setiap ulama kemudian berbeda pendapat bahwa semua mengatakan ada yang subuh, duhur, asar, maghrib dan isya, maka berarti di 5 waktu mereka memiliki pendapat bahwa di setiap 5 waktu itu ada kemungkinan bahwa di antara 5 waktu itu adalah ada yang namanya salatul wusta yang kemudian memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingganya Allah memerintahkan untuk kita betul-betul menjaga yang namanya salatul wusta. Jadi kemudian makanya kata Sayyidina Umar, wa qatamal salatul wusta fi salawat, Allah sembunyikan yang namanya salatul wusta di 5 waktu agar kita agar kita betul-betul menjaga sembahyang 5 waktu. Bukan kita kemudian mengejar sembahyang wusta aja sehingga kita melalaikan sembahyang lain. A'udzubillah wa li'udzubillah. Makanya kemudian perbedaan pendapat ulama yang mengatakan di antara 5 waktu tadi ada salatul wusta agar kita betul-betul menjaga yang namanya sembahyang 5 waktu. Siapa tahu kemudian di antara 5 waktu yang betul-betul kita jaga tadi maka kemudian kita kita kemudian bertepatan dengan yang namanya salatul wusta. Kita menjaga salat subuh, kita jaga salat duhur, asar, maghrib dan isya, kita jaga semuanya. Di antara 5 waktu mungkin ada yang bertepatan dengan sembahyang wusta tadi, maka kita mendapat keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah simpan salatul wusta di antara 5 waktu agar kita kemudian betul-betul menjaga salat 5 waktu. Sehingganya kenapa kemudian para ulama berpendapat salatul wusta adalah salatul asar? Karena di dalam sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab Jami'us Shaghir karangan Al-Imam Suyuti, bahwasanya kemudian disebutkan fil hadis bahwa salatul wusta salatul asar. Kata baginda Rasulullah SAW yang namanya salatul wusta itu, kata baginda Rasul, salatul wusta salatul asri. Yang namanya sembahyang salatul wusta itu, kata baginda Rasul, ada salat asar. Atau misalnya kemudian di dalam hadis lain seperti yang dikatakan oleh Buraidah, bahwasanya disebutkan dari riwayat Buraidah bahwasanya baginda Rasul bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Kata Buraidah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari baginda Rasul bahwa barang siapa yang meninggalkan salat asar, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu, barang siapa yang meninggalkan salat asar maka sungguh amalnya telah sirna. Kita nih meninggalkan salat asar, maka berarti amal kita habis gara-gara kita kemudian meninggalkan salat asar. Tetapi kita kemudian mengartikan hadis tadi bukan hanya karena kita meninggalkan salat asar, tetapi kemudian karena ada beberapa sebab. Misalnya kemudian orang yang meninggalkan sembahyang seperti misalnya yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwasanya barang siapa mantaraka salata juhudan, barang siapa yang kemudian meninggalkan salat karena emang kemudian meyakini itu kada wajib. Kenapa jadi kada sembahyang? Kada wajib sembahyang jar. Maka kemudian artinya meninggalkan secara juhudan, maka faqadir tadda, maka ianya telah murtad dari agama Islam karena meyakini yang sebenarnya salat adalah sebuah kewajiban, kemudian ianya meyakini itu bukanlah sebuah kewajiban, maka ujar Imam Ahmad Imam Hanbal, ianya setelah murtad maka amalnya telah habis sirna dari apa yang kemudian telah dikerjakannya. Itu kemudian kalau ianya meyakini bahwa sembahyang kada wajib. Atau kemudian misalnya kaslan karena ianya misalnya koler, kenapa jar kada sembahyang koler ya, tapi ianya meyakini bahwa sembahyang itu wajib, kenapa tahu aja sembahyang wajib, tahu aja tapi koler benar aja sembahyang, maka menurut
Imam Ahmad bin Hanbal sama kemudian dengan orang yang meninggalkan karena dasar inya kada hendak sembahyang karena meyakini kada wajib, maka kemudian menurut Imam Ahmad bin Hanbal maka jar orang yang meninggalkan sembahyang karena kolera tadi, maka jar kemudian sama hukumnya habita amaluhu, maka kemudian sirna amalnya. Tetapi di dalam mazhab kita Syafi'i dan kemudian jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa faqad adnaba dzamban kabiran, maka inya telah melakukan dosa besar kalau inya meninggalkan sembahyang karena kolera. Naudzubillah wal iyadzubillah. Makanya kemudian Allah memerintahkan hafidzu ala sholawat. Allah mengatakan jagalah sembahyang 5 waktu, sehingganya kemudian kita kemudian betul-betul menjaga sembahyang yang 5 waktu. Sebab itu kemudian adalah sebuah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya kemudian dikatakan oleh Al-Imam Alwi bin Syihab bahwasanya kata beliau masumiyatis shalah salatan illa li anna silatun bainal abdi wa rabbih fa idza qata'as shalah in qata'at tilkas silah. Kata Al-Imam Alwi bin Syihab, kata beliau masumiyatis salatu salatan, tidaklah salat itu dikatakan sebagai salat. Masumiyatis salatu salatan, tidaklah dinamakan salat itu sebagai salat kecuali jar illa li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih, kecuali jar karena itu adalah sebuah penghubung antara seorang hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Ma'wanah beliau mengatakan innal musallina munajin rabbahu, sesungguhnya orang yang di dalam salat, orang yang salat itu kata beliau munajin rabbahu, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita lagi berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kemudian melakukan takbiratul ihram Allahu Akbar di dalam salat, pada hakikatnya kita sedang bermuanasah dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sedang berdialog dengan Allah, kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak dari ulama-ulama, banyak dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang merasakan kenikmatan luar biasa ketika mereka berada di dalam salat. Seperti misalnya Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucu dari baginda Rasulullah SAW, itu kemudian pernah suatu hari beliau sholat di dalam sebuah masjid, kemudian masjidnya terbakar. Semua orang keluar, semua orang ribut mengingatkan kepada beliau untuk keluar dari masjid, tapi beliau masih khusyuk di dalam sholatnya. Kenapa? Karena merasakan kenikmatan yang luar biasa. Atau misalnya seperti seorang sahabat yang kemudian ketika di dalam sebuah peperangan, jadi ada sahabat yang lagi dalam perang gantian jaga. Jadi ada 2 orang sahabat yang jaga, kemudian yang satu gilirannya jaga, yang satu gilirannya istirahat. Jadi kemudian sahabat yang kena giliran istirahat itu kemudian tidur di bawah di sebelah sahabat yang giliran jaga tadi. Nah ternyata sahabat yang kena giliran jaga tadi ingin menghabiskan waktunya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sembahyang. Ternyata pas lagi sembahyang ada dari musuh yang memanah kemudian menancap di dada beliau. Sampai kemudian karena tertancap oleh busur panah tadi, kemudian darah tadi mengalir dari dada beliau, yang kemudian busur panah tadi tembus dari depan ke belakang, kemudian merembeslah kemudian darah beliau sahabat tadi sampai ke bawah, mengalir darah tadi sampai kena pipi sahabat yang sedang tidur. Terbangunlah sahabat yang sedang tidur tadi, namun kemudian sahabat yang lagi sholat tadi masih khusyuk di dalam sholatnya. Sampai beliau selesai sholat, kemudian baru beliau kemudian merasakan sakitnya, kemudian tertusuk busur panah tadi. Sampai kemudian beliau berkata kepada sahabat yang sedang tidur, cabutlah busur panah ini ketika aku lagi sholat, karena ketika aku sholat aku tidak merasakan apa-apa kecuali kenikmatan ketika aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ketika beliau sholat dicabutlah busur panah tadi tanpa beliau kemudian merasakan kesakitan sedikit pun. Itu ketika mereka sudah sampai derajat yang luar biasa, saking nikmatnya nih di dalam sembahyang, maka tidak merasakan apa-apa. Itulah kemudian mereka para wali-walinya Allah. Makanya dikatakan, kata Imam Alwi bin Syihab, bahwa itu adalah silatun bainal abdi wa rabbih, sehingga itu adalah penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dalam salat, kita seakan-akan kemudian berbicara dengan Allah, kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian pada hakikatnya kita sedang bermunajat dengan Allah, maka disitulah kenikmatan yang luar biasa. Makanya
ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah dialog antara Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diabadikan di dalam tasyahud akhir. Ketika baginda Rasul mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu diucapkan baginda Rasul ketika sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika itu kemudian baginda Rasul memulai dengan kata at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sehingga kemudian terjadilah dialog itu yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika baginda Rasul hendak turun ke bumi, kemudian baginda Rasul terlihat sedih. Kemudian ujar kata Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah ini di dalam salatmu agar ingat sehingkiranya ini adalah dialog yang terjadi ketika mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya baginda Rasul mengatakan bahwa wa ju'ilat qurrata aini fi shalah, salah satu yang baginda Rasul cintai di muka bumi ini adalah ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menangis di dalam salatnya. Karena itu kemudian mengingatkan peristiwa Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang kemudian dirasakan oleh mereka para kekasih-kekasihnya Allah ketika mereka di dalam salat. Itulah yang kemudian di mana mereka menghubungkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di dalam sebuah dikatakan agrab mayakun bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid. Jadi tempat atau posisi atau waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah itu wahwa sajid, ketika mereka sujud, ketika mereka dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita sujud itu kata bahwa itu adalah waktu atau tempat atau momen kita paling dekat dengan Allah. Makanya kita kalau sujud disuruh berlawas-lawas, kita disuruh kita meminta kepada Allah, disuruh kita berdoa kepada Allah, disuruh sujud tadi. Maka karena disitulah kemudian momen dan waktu kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan li'anha silatun bainal abdi wa rabbih, itulah penghubung. Yang namanya salat tadi adalah penghubung antara hamba dan Tuhannya. Sehingga kata Imam Ali bin Syahab, fa idza gata as-salah inggata'atil kasilah, sehingganya mereka yang meninggalkan salat, mereka yang kemudian meninggalkan salat, kata Imam Ali bin Syahab, inggata'atil kasilah, maka putuslah hubungan antara hamba dan Tuhannya tadi. Makanya kita yang sering meninggalkan salat, kita yang mungkin lalai dari salat kita, sehingga kita kemudian jarang merasakan kenikmatan di dalam salat kita. Kadang kita kemudian di dalam salat masih bisa kemudian memikirkan hal perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Makanya dulu pernah dikatakan oleh Al-Habib Sayyidil Habib Haidar bin Musa Indihan Allah yarham, kata guru kita, beliau mengatakan kalau ente jesiden, ente nih kehilangan barang jesiden, atau ente kada ingat mandakah atau apa segala macam nih jesiden, wudu, salat 2 rakaat, belum ente sembahyang jesiden, ente baru angkat takbir, ente ingat di mana naruh. Kenapa kemudian dikatakan demikian kata beliau? Karena setan itu tidak mau kita khusyuk di dalam salat. Sehingganya belum sholat aja kita diingatkan dengan perkara-perkara dunia, sehingga belum lagi kita masuk di dalam sholat diingatkan kita dengan kerjaan kita aja sih, dengan gawian kita, dengan ini, dengan itu segala macam. Sehingganya yang seharusnya kita di dalam sholat bermunajat dengan Allah diingatkan oleh iblis dengan perkara duniawi, sehingga sholat kita itu kemudian lebih banyak lalainya, sehingga kita jadi tidak merasakan nikmatnya di dalam sembahyang. Makanya Jasidin kemudian kalau kita kemudian hendak merasakan kenikmatan di dalam sembahyang, teruslah Jasidin berusaha untuk memperbanyak mengingat Allah di dalam salat ataupun di luar salat, sehingganya semakin kita memperbanyak zikir kepada Allah, maka ketika di dalam salat kita akan merasakan kenikmatan di dalam salat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kata Ijar Imam Ali bin Syahab, fa idza gata as-salah, orang yang meninggalkan salat, inggata'atil kasilah, maka putuslah hubungan tadi, sehingganya kita kemudian sering lalai, sering kita tidak merasakan kenikmatan di dalam sholat kita. Atau kemudian yang lebih keras lagi dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, kata beliau, mimma yuratu su'ul khatimah tarkus shalah. Di antara Jarsidin, di antara kata Al-Imam Al-Haddad, di antara penyebab kita diberikan su'ul khatimah, na'udzubillah wa li'udzubillah, tarkus shalah, ketika kita kemudian dengan sengaja meninggalkan sembahyang.
karena udzur, karena apa segala macam kita tinggalkan salat, maka itu yang kemudian bisa menyebabkan kita dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah wal iyadzubillah. Maka bagaimana seharusnya kita kemudian menjaga salat 5 waktu, lebih-lebih lagi kemudian salatul asar tadi, karena kemudian salatul asar tadi adalah salat yang kemudian diprediksi atau kemudian ditafsirkan oleh para ulama atau para sahabat yang kemudian dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala salatul wusta, ini salat yang pertengahan. Bagaimana kita menjaga salatul wusta? Karena yang namanya salatul wusta biasanya itu ada dua salat yang kemudian paling sering ditinggalkan oleh orang, yakni salat subuh dan salat asar. Salat subuh kita masih dibuai kemudian dengan dengan rasa kantuk, kemudian misalnya kita uyuh apa segala macam, sehingganya sering kita tidak jarang kita kemudian meninggalkan yang namanya salat subuh. Atau kemudian salat asar kemudian orang yang masih di gawian misalnya atau di perjalanan apa segala macam, sehingganya kemudian mereka meninggalkan salat asar. Naudzubillah wal iyadzubillah. Makanya tidaklah seseorang itu kemudian bisa melakukan salat asar aja kecuali ianya kemudian dihindarkan dari yang namanya sifat munafik. Karena kemudian beratnya kita mengerjakan yang namanya salat asar, karena berat kemudian salat asar dan salat isya. Namun bukan berarti kemudian salat yang lain yang tidak memiliki keutamaan di antara salat 5 waktu, maka ada yang memiliki keutamaan seperti salat asar atau salat subuh. Seperti kemudian misalnya dikatakan bahwa man shalla subhi fi jama'atin fa huwa fi dhimmatil hatta yumsi. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka ianya kemudian berada di dalam lindungannya Allah sampai kemudian datang waktu malam. Berarti selama ianya kemudian melakukan salat subuh secara berjamaah, maka ianya terus berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan salat subuh. Atau kemudian di dalam hadis tadi dikatakan bahwa man taraka salatul asri habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka kemudian Allah sirnakan amalnya. Berarti itu kemuliaan salat asar dan salat subuh. Bukan berarti kemudian yang lain tidak memiliki kemuliaan, ada kemuliaannya, tapi ada yang lebih mulia. Seperti misalnya Allah muliakan di antara nabi-nabinya, dari sekian banyak nabi Allah muliakan ada 25 nabi dan rasul. Ini dari Nabi Allah Adam sampai baginda Rasul. Lalu kemudian di antara 25 nabi dan rasul ada yang lebih mulia, yakni kemudian nabi ulul azmi. Siapa mereka? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari sekian banyak nabi ada 25 yang dikhususkan. Dari 25 ada lagi yang dikhususkan, ada 5, yakni nabi ulul azmi. Maka kemudian di setiap perkara ada yang mulia dan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara salat 5 waktu Allah muliakan yang kemudian dikatakan sebagai salatul wusta, yang kemudian banyak ulama yang menafsirkan artinya berbeda pendapat, ada salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Agar apa? Agar kemudian Allah simpan salatul wusta tadi, agar kita betul-betul menjaga salat 5 waktu. Sehingganya mungkin di antara 5 waktu tadi ada yang bertepatan dengan mereka yang benar-benar dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kemudian mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Sehingganya kita kemudian betul-betul menjaga salat kita agar kita dihindarkan dari yang namanya su'ul khotimah, agar kita kemudian tetap menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikategorikan sebagai orang yang kemudian menjaga hubungan kita dengan Allah, dan kita kemudian mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah 6 perkara yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya Allah sembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lainnya. Yang pertama kata beliau kemudian, annallaha katama ridha fi ta'ah. Allah sembunyikan, Allah simpan yang namanya ridhanya Allah Subhanahu wa taala di setiap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika kita melakukan sebuah ketaatan, maka Allah kemudian akan meridhoi kita. Begitu juga beliau katakan wa katamal ghadab fi ma'siyah. Allah sembunyikan yang namanya murkanya Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan maksiat. Artinya jika kita melakukan maksiat, maka ada kemungkinan kemudian kita akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadzubillah. Wa katamal lailatul qadar fi syahri Ramadan. Allah sembunyikan kemudian yang namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan di bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita betul-betul kemudian menggunakan waktu di bulan Ramadan untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah sembunyikan wali-walinya Allah. Allah sembunyikan kekasih-kekasihnya Allah di antara semua manusia. Tidak ditampakkan mereka agar apa? Agar kita kemudian bisa bersifat baik kepada setiap manusia, agar kita terus husnudzan kepada setiap manusia, artinya kita berprasangka baik kepada manusia, agar kita berlaku baik sehingganya kita tidak merendahkan orang lain, kita tidak memandang rendah orang lain, dan kita tidak bersuudzon atau berpikiran buruk kepada orang lain. Wa qatal mautu fil umur, dan Allah sembunyikan yang namanya kematian di setiap umur manusia, karena kita tidak tahu, ada yang muda, ada yang kemudian sudah tua, ada yang kemudian masih anak kecil pun sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi yang namanya kematian. Dan yang terakhir kata Sayyidina Umar, wa qatamas salatu wusta fis salawat, Allah sembunyikan salatul wusta yang memiliki keutamaan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara salat 5 waktu, agar kita kemudian mengerjakan salat 5 waktu betul-betul dengan menjaga salat 5 waktu dengan khusyuk, dengan hadir, agar kita kemudian menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita kemudian bertepatan dengan salatul wusta tadi, sehingganya kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita kemudian bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kita bisa amalkan dalam keseharian kita jadikan ini dalam bekal kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita kemudian menghindari maksiat, kita memperbanyak perbuatan taat, dan kita kemudian menjaga salat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita semakin sempurna di dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita kemudian menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita niatkan dan yang kita hajatkan. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga kampung kita, Allah jaga kota kita dari segala bala dan musibah, dihindarkan dari segala wabah dan penyakit. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, Allah kumpulkan kala kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqan baina tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syai'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.